ओम शांति। आज साकार महावाक्य 23/9/2025। मधुर संतान माने प्रत्येक कथारे जोग शक्ति को कार्य लगाओ। बाबा को किसी भी पचारिबार आवश्यकता नहीं। तुम्हें समस्ते ईश्वरीय संतान, तेणु कौन भी आसुरी काम कर नहीं। प्रश्न, तुमर यही जोगबलर करामती कौन? उत्तर, यही जोगबल द्वारा ही सब कर्मेन्द्र तुमर अधीन हो जाउछि। जोगबल बिना तुम्हें पवित्र हो पारिब नाही। जोगबल द्वारा ही सारा सृष्टि पवित्र हेउछि। सेतिपई निजे पवित्र हेबा पई बा भोजन को शुद्ध करिबा पई जोगर यात्रारे रुह। बुद्धिमान होई कार्य कर, नम्रतार सहित व्यवहार कर। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानक बुझाउछंती। दुनिया रे काहा हेले जना नहीं जे आत्मिक पिता आसी स्वर्ग अथवा नुआ दुनियार स्थापना करछंती। एकथा केही हेले जानि नाहंती। तुमको बाबांक ठारू किछि मागिबा दरकार नाही। बाबा सब किछि बुझाउछंती। किछि हेले भी पचारिबार आवश्यकता नाही। सब किछि स्वतः बुझाउछंती। बाबा कहउछंती, मोते कल्प कल्प एही भारत खंडरे आसी कौन करिबाको हेबो ताहा मु जानिछि, तुमे जानि नाह। प्रत्यह बुझाउछंती। के गोटे अक्षर भी न पचारले भी सब किछि बुझाउछंती। केबे पचारुछंती खाइबा पीबार असुविधा हेउनी तो? एहा तो बुझिबार कथा अटे। बाबा कहउछंती सब कथारे जोगबल द्वारा काम कर एवं जेउ स्थान को जाउछ सबुठु बड़ कथा हैला बाबांकु निश्चय मने पकाओ। आउ कौनसी आसुरी कार्य कर नाही। आमे ईश्वरीय संतान अटु। से समस्तंकर पिता। समस्तंक पई ए गोटिए ही शिक्षा देउछंती। बाबा शिक्षा देउछंती, पिला माने तुमको स्वर्गर मालिक हेबार अछि। राजत्वरे मध्य पदवी तो रही थाए ना। प्रत्येकଙ୍କୁ पुरुषार्थ अनुसार पदवी मिली थाए। पिलामानंकु ही पुरुषार्थ करिबाकु हेबो एवं प्रारब्ध मध्य प्राप्त करिबाकु हेबो। पुरुषार्थ कराइबा पई बाबा आसुछंती। तुमको किछि हेले जणा नथिला जे बाबा केबे आसीबे, आसी कोन करिवे, आमको केउ आडे नै जिवे। बाबा ही आसी बुझाउछंती ड्रामार प्लान अनुसार तुमर केउठारु पतन होईछि। कहउछंती एकदम उच्चरो खसी आसीछ। टिके हेले भी बुद्धि रे आसु नाही जे आमे किए। एबे अनुभव करुछ ना? तुमे स्वप्न रे सुधा भाभी नथिले जे बाबा आसी कौन करिवे। तुमे मध्य किछि जानि नथिल। एबे बाबा मिलिछंती, तेणु बुझुछ जे एपरि बाबांक उपरे पूरा समर्पण होई जिबा उचित। जेपरि पतिव्रता स्त्री स्वामी निकटरे समर्पण होइथाए। चिताग्नि रे झास देबाकु मध्य डरि नथाए। केते बाहादुर होइथांती। आगरु बहुत नियारे झास देउथिले। एठारे बाबा तो एपरी कौनसी कष्ट देउनाहांती। एठारे भले ज्ञान चिता नाम होइथिले मध्य जड़िबार कौनसी कथा नाही। बाबा लहुणीरू चुटी बाहर करिबा सदृश सब किछि बुझाउछंती। पिलामाने बुझुछंती जन्म जन्मांतरर पापर बोझ मुंड उपरे रहिछि। अजामिल जणे नुहे। एठारे प्रत्येक मनुष्य जणे जनक ठारू अधिक अजामिल अटंती। मनुष्य मानकु कौन बा जना जे पूर्व जन्म रे कौन कौन करिथिले। एबे तुमे बुझुछ जे आमे पाप ही करिथिलु। वास्तव रे एबे जणे हेले पुण्य आत्मा नाहांती। समस्ते पाप आत्मा अटंती। जदि पुण्य करिबे तेबे पुण्यात्मा होइजिबे। सत्य जुगरे पुण्यात्मा रही थांती। केही जदि डाक्तरखाना आदि तैयारी करूछंती तेबे ताहा द्वारा कौन हेबो? सीढ़ी तळकु ओह्लाइबाकु तो मुकुଳି पारिबे नाही। आरोहण कला तो हेउ नाही ना, बरं आहुरी तळकु खसी जाउछंती। बाबा एते परम प्रिय अटंती जे जाहांको निमंते कुहा जाउछि जी थाउ थाउ समर्पण होई जाओ। काहेकि ना से पति मानकर पति, पिता मानकर पिता सर्वोच्च अटंती। पिलामानंकु एबे बाबा जाग्रत करूछंती। स्वर्गर मालिक कराउथिबा बाबा केते साधारण अटंती। आरंभ समय कन्या माने जेतेबेले रोगरे पड़ुथिले सेतेबेले बाबा निजे तांकर सेवा करुथिले। अहंकार टिके भी नथिला। बापदादा उच्चरु उच्च अटंती। कहउछंती जेपरि भी कर्म हेउ मु एहांक द्वारा कराइबी अथवा करिबी। उभय जेपरि एक होई जाउछंती। जणा पड़ु नाही बाबा कौन करूछंती, दादा कौन करूछंती। कर्म अकर्म विकर्मर गति बाबा ही बसी बुझाउछंती। बाबा बहुत उच्च अटंती। मायार मध्य केते प्रभाव रहिछि।
ଈଶ୍ୱର ପିତା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କର ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଏହି କାମ କର ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଓଲଟା କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଓଲଟା କାମ ପାଇଁ ହିଁ ମନା କରିବେ ନା? କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟେ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ମାରନ୍ତୁ ଅଥବା ପିଟନ୍ତୁ, ଏପରି କିଛି ବାବା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଏହିଭଳି କୁହାଯାଉଛି, ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତୁମାରେ ଦରକୁ କଭି ନେଇ ଛୋଡ଼େଙ୍ଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଦ୍ୱାରକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ବି କୁହ, ବାହାର ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଅଛି? ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ବାବାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପରଜନ୍ମରେ କିଛି ମିଳିବ। ନା, ଏହି ପାରଲୌକିକ ପିତା ହିଁ ତୁମକୁ ବେହଦ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏହି ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛ, ତେବେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, ନଚେତ୍ ଡିସମିସ୍ କରିଦେବେ। ନିଜର କାମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଆଖି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସ୍ନେହର ସହିତ କାମ କର, ନଚେତ୍ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଆଖି ଦେଖାଅ। କାହା ଉପରେ ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର କେତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖ୍ୟାଲ ରହୁଛି ନା? ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରହିବା। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତୁମେ ଡାକିଛ ନା, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପତିତ ଅଟନ୍ତି ନା? ନଚେତ୍ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମ ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ସହନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଉପାୟମାନ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଚାଲ। କୁହ, ତୁମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଟ, ପୁଣି ଇଏ କ'ଣ ମାଗୁଛ? ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପତି, ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସବୁକିଛି। ଏବେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଅଟକାଉଛ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଉଛି ନା? ତୁମେ ହିଁ ପବିତ୍ର କରାଇଲା ବାଲା ହୋଇଯାଅ। ଏହିପରି ସ୍ନେହ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି କ୍ରୋଧ କଲେ, ତେବେ ଫୁଲର ବର୍ଷା କର, ମାରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ମଦ ପିଇଲେ ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ନିଜକୁ ରାଜା ଭାବିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବିଷ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜିନିଷ, ଯାହା ନ କହିଲେ ଭଲ। ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ଥରେ ଦୁଇଥର ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ବାସ୍ ନିଶା ଚଢ଼ିଗଲା, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ନିଶା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁସି ଆଣିଥାଏ, ବିକାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ଯୋଗ ବଳ ବିନା କେହି ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଗ ବଳରେ ହିଁ କରାମତି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯୋଗର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ବାହାରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଶାନ୍ତିରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି, ଘର ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାହା ତ ଅଧାକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଶାନ୍ତି ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମ ହିଁ ଶାନ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କର୍ମ କରୁଛ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଧାରଣ ନ କରିଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ପୁଣି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ପୁଣି କେହି କେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଛାୟାର ଶରୀର ହୋଇଥାଏ। କେହି ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, କେହି ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କେହି ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେହି ପୁଣି ଯେପରି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଥେ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛ, ମିଶିଛ, କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ? ବାବା କହିଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆସୁନାହିଁ। ଆପଣ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା, ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବାସା ହିଁ ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଝିକରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆସାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏବଂ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ? ଏକଥା ଆଉ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ କହୁଛ, ଆମେ ତାଙ୍କ କୁଳର ଅଟୁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଚକ୍ର ଆଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାହିଁ। ଏହି ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର।
ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହିଭଳି କେହି ବୁଝାଇବେ ନାହିଁ। ଏପରି କଥା କହିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛ, ଏହାର ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି, ଆମକୁ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଏହିପରି ହୋଇଯିବୁ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଇ ଘୁରାଇ ଆମେ ଦେବତା ହୋଇଯିବୁ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବା। ସାରା ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚକ୍ରର ଆୟୁଷ ଏତେ ବଡ଼ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ହିଁ ସମାଚାର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ କି ଏବେ ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ ଯେ କଇଁଛ, ମାଛ ଆଦି କେତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା ସବୁକିଛି ବତାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କେବଳ ତାହା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ, ତେବେ କ'ଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତ ଏପରି ହୋଇଛ, ପୁଣି କାହାକୁ ନିଜ ସମାନ କରାଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ପୁଣି ଥରେ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମନା କରିବାର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀକୁ ମନା କଲେ ତ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆବର୍ଜନାରେ ଡବାରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆବର୍ଜନାର ଡବା ହିଁ କୁହାଯିବ। ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏକଥା କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏକଥାକୁ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଥିବାରୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ତୁମର କଳ୍ପନା। କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ଶରୀର ଆଦି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଳ୍ପନା। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁଭଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହା ଖେଳ ଅଟେ। ଏପରି କଥାମାନ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଆମେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଜଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଅନ୍ୟ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପୁଣି ଏହି ନାମ ରୂପରେ ଆସି ଏହି ସମୟରେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ। ଏବେ କେତେ ଅସରନ୍ତି ରୋଜଗାର ଅଟେ। ଏହା କେତେ ଅସରନ୍ତି ରୋଜଗାର ଅଟେ। ଯଦିଓ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ବାପା ଯେପରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ସେହିପରି ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ନେବାକୁ ହେବ। ମନା କରିବା ଅନୁଚିତ। 2 ନମ୍ବର, ପିତାମାନଙ୍କର ପିତା, ପତିମାନଙ୍କର ପତି, ଯିଏକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି, ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସିବାକୁ ହେବ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଓଲଟା କାମ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ଖୁସି ରୂପକ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ସଦା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହୁଅ। ଖୁସିର ସାଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ତୁମକୁ ଖୁସିର ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ଖୁସି ହଜିଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁର କ'ଣ ହେବ, ପରିବାରର କ'ଣ ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେବ ନା। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଯେତେ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସବୁ ପୁରୁଣା ହିଁ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛ, ଯାହା ବି ହେବ ଭଲ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଭଲ, କିଛି ବି ଖରାପ ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରାଜତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହାକୁ କେହି ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଏହି ସଂସାରକୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଖେଳ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳନା ମନେକରି ଚାଲିଲେ କେବେ ବି ନିରାଶ ହେବ ନାହିଁ।
अव्यक्त इशारा एवं लगन अग्नि को प्रज्वलित करी जोग को ज्वाला रूप कर। शेष में आसी तीव्र पुरुषार्थ करने ज्वाला स्वरूप स्थिति ही एकमात्र आधार। पांडव मानक पई ही जादव माने अटकी रही। पांडव मानकर श्रेष्ठ शान बा आत्मिक शान अर्थात गारिमामय स्थिति ही जादव अर्थात यूरोपवासी मानकर दुखमय परिस्थिति को समाप्त करिब। तेणु निजर शान द्वारा परेशान अर्थात दुखी आत्मा मानक शांति एवं निश्चिततार वरदान दिय। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस एवं माइट हाउस स्थिति को भल भाव बुझी से अनुसार पुरुषार्थ कर। ओम शांति।